ایک جنگل میں ایک نیلو چڑیا رہتی تھی۔ نیلو چڑیا بہت اچھی تھی۔ وہ تمام پکشیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس جنگل میں زیادہ اناج نہیں اگ پاتا تھا، جس کے کارن تمام پکشیوں کو بھوجن نہیں مل پاتا تھا۔ نیلو چڑیا تمام پکشیوں کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی، ارے ہمارے جنگل میں فصل کتنی کم اگتی ہے، جس کے کارن ہمیں صحیح سے بھوجن بھی نہیں مل پاتا۔ ارے میں تو چاہتی ہوں میرے پاس اتنا بھوجن آ جائے کہ میں تمام پکشیوں کو بھرپور بھوجن دے سکوں۔ وہ پکشیوں کو کبھی بھوجن کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ نیلو چڑیا کی تمام باتیں وہ درخت سنتا تھا، جس درخت پر نیلو چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ درخت یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا کہ اس جنگل میں نیلو چڑیا سے زیادہ ایماندار پکشی اور کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ درخت کہتا ہے، لگتا ہے میرے آخری وقت اب قریب ہیں۔ میں تو اب کافی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ارے لگتا ہے مجھے اپنی زندگی کا آخری راز نیلو چڑیا کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ نیلو چڑیا سب سے زیادہ ایماندار ہے اور وہ سب پکشیوں کا اچھے سے خیال رکھے گی۔ پھر وہ درخت نیلو چڑیا کو بلاتا ہے، ارے نیلو چڑیا ذرا ادھر تو آؤ، میری بات تو سنو، مجھے تم سے بہت زیادہ خاص بات کرنی ہے۔ نیلو چڑیا یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے نیلو چڑیا پریشان نہ ہو، میں ہوں درخت جس پہ تم رہ رہی ہو، میں تمہیں نیچے بلا رہا ہوں، ادھر دیکھو۔ پھر وہ نیلو چڑیا نیچے آ کر درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ارے درخت بھائی، میں تو ڈر گئی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو آپ ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے اور آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ارے نیلو چڑیا، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک راز بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمام پکشیوں میں سب سے زیادہ تم ایماندار ہو اور میری بات کو اچھے سے سمجھو گی۔ ارے ہاں درخت بھیا، میں تو چاہتی ہوں کہ میرے پاس اتنا زیادہ دانہ ہو کہ میں تمام پکشیوں کی دل کھول کے مدد کر سکوں اور انہیں کسی چیز کی بھی دقت نہ ہو۔ ارے ہاں، اسی لیے تو میں نے تمہیں چنا ہے۔ اب غور سے سنو، میں تمہیں اپنا راز بتاتا ہوں۔ پھر وہ درخت نیلو چڑیا کو اپنا راز بتاتا ہے، اور نیلو چڑیا، یہاں جنگل میں ایک چھوٹی سی گپھا ہے جہاں ایک جادوئی چکی ہے۔ اگر تم اس جادوئی چکی کو لے آؤ تو تم پکشیوں کی زیادہ سہایتا کر پاؤ گی۔ ارے درخت بھیا، کیسی جادوئی چکی؟ اور اس جادوئی چکی سے جنگل کے پکشیوں کی سہایتا کیسے ہوگی؟ ارے نیلو چڑیا، وہ چکی کوئی معمولی چکی نہیں ہے۔ اس چکی میں سے تم جتنا دانہ کہو گی اس میں سے تمہیں ملتا رہے گا۔ ارے درخت بھیا، اگر میں وہ چکی لے آؤں تو سارے پکشی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور انہیں بھوجن ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارے نیلو چڑیا، وہ چکی تمہیں ایسے ہی نہیں ملے گی، پہلے تمہیں ایک مور کے پاس جانا پڑے گا اور اس سے جا کے کہنا ہوگا کہ تمہیں بطوطا درخت نے بھیجا ہے۔ پھر وہ مور سمجھ جائے گا کہ تم جادوئی چکی لینے آئی ہو۔ پھر وہ تمہیں اپنا ایک پنکھ دے گا، تم اس پنکھ کو جا کر چٹان پر رکھو گی، چٹان فوراً کھل جائے گی، تم اندر جا کر اس چکی پر لاک کر لینا۔
अरे वाह दरख्त भैया, अगर ऐसा होता तो पूरे जंगल की समस्या हो सकती है। अरे हाँ नीलो चिड़िया, अब जाओ उस चक्की को निकाल लाओ, इससे पहले कि कोई और जाके उस चक्की को ले जाए। हाँ दरख्त भैया, मैं फ़ौरन चली जाती हूँ। फिर ये कहकर वो नीलो चिड़िया उस मोर के पास चली जाती है। अरे मोर बहन, मुझे बतूता दरख्त भाई ने भेजा है और मुझे जादुई चक्की चाहिए। अरे चिड़िया, तुम्हें बतूता दरख्त ने भेजा है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, इसलिए उसने तुम्हें जादू चक्की लेने के लिए भेजा है। अरे हाँ मोर बहन, मैं तमाम पक्षियों की बहुत ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें अपना पंख दे देती हूँ, उसे जाकर तुम उस कोफा पे रख देना, फिर वे कोफा अपने आप खुल जाएगी और तुम चक्की लेकर आ जाना। अरे ठीक है मोर बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वे मोर नीलो चिड़िया को अपना एक पंख दे देता है और नीलो चिड़िया उस पंख को लेकर उस गुफा पे आ जाती है। अरे तो ये है गुफा जो दरख्त भैया ने बताई थी, चलो जल्दी से मोर बहन का पंख इस चट्टान पर रख देती हूँ। फिर वे नीलो चिड़िया वो पंख उस चट्टान पर रख देती है और देखते ही देखते वो पूरी की पूरी गुफा खुल जाती है। अरे वाह, ये गुफा तो पूरी की पूरी ही खुल गई है। मैं जाती हूँ, वो जादुई चक्की लेकर आती हूँ। फिर नीलो चिड़िया उस गुफा में अंदर चली जाती है और उसे जादुई चक्की नज़र आती है जो कि उस गुफा में ही पड़ी होती है। अच्छा तो ये है वो चक्की, मैं इसे उठाकर जंगल में चली जाती हूँ, फिर देखते हैं कि इसका क्या करना है। फिर नीलो चिड़िया वो चक्की उठाकर घर में ले आती है। अरे अब ये जादुई चक्की तो आ गई है, चलो अब इससे थोड़ा सा भोजन मांग के देख लेते हैं कि ये काम भी करती है या नहीं। फिर वे नीलो चिड़िया उस जादुई चक्की से भोजन मांगना शुरू कर देती है। अरे ये जादुई चक्की मुझे बहुत ज़्यादा भोजन प्राप्त कर। फिर क्या था, नीलो चिड़िया का ये कहते ही चक्की में से बहुत ज़्यादा भोजन आने लगा। अरे वाह, इसमें से तो बहुत सारा भोजन निकल रहा है। अरे अब मैं तमाम पक्षियों को ये सारा भोजन बांट दूंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद नीलो चिड़िया के पास बहुत सारा भोजन का ढेर जमा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सारा भोजन हो गया है, चलो अच्छा है, मैं तमाम पक्षियों के घर पे जाती हूँ और ये सारा भोजन बांट देती हूँ। फिर वे नीलो चिड़िया तमाम पक्षियों के घर जाती है और उन सबको थोड़ा थोड़ा भोजन दे देती है। फिर नीलो चिड़िया रोज़ ऐसा ही करती है, वे तमाम जंगल के पक्षियों को बहुत सारा भोजन बांटती है और तमाम पक्षी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया अपने दोस्त मिट्टू तोते के साथ बैठी थी। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो बहुत तपालू हो, क्या हुआ कि वो चक्की तुम्हारे ही पास है? तुम हम सब पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। अरे मिट्टू भाई, चक्की के आने से हमारे जंगल में भोजन की बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। अरे हाँ नीलो चिड़िया, तुमने हम सबको उस वक्त भोजन दिया जब हमारे पास खाने को ज़रा सा भी भोजन नहीं था। अरे तोते भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। अरे हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अच्छा हुआ कि वह जादुई चक्की तुम जैसी ईमानदार के हाथ में आई, वरना अगर वो चक्की किसी दूसरे पक्षी के पास आती तो इस जंगल का बहुत बुरा हो जाता। अरे हाँ तोते भैया, लेकिन अब वो जादुई चक्की बिल्कुल सुरक्षित है। उन दोनों